रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महल्ला नौवां हर बिन तेरो को न सहाई काकी मात पिता सुत बनता को काहूं को पाई रहा तन तरणी अर संपत सगरी जो मने अपनाई तन छूट कछ संग न चल कहाँ ताहें लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तास्यो रुच न बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रहनाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तास्यों रुच न बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रहनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1231 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी साहब श्री हरमंदर साहिब दरबार साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी का धन्यवाद जो अज उचेचे तौर पर सर्व धर्म सम्मेलन दे विच सिखां वल्लों अज अपनी हाज़री लवाउण वास्ते पहुंचे हैं। अज दा ये जो सर्व धर्म सम्मेलन है, इहदी अहमियत यह है कि सिख कौम दे वल्लों जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अते श्री दरबार साहब के हैड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी, यही दो शख्सियतां बोलणगियां। इन्हां ने ही मंच ते बैठना है। शायद ये पहली वारी का सर्व धर्म सम्मेलन होवेगा जिथे केवल स्पिरिचुअल लोग, रिलीजियस जिहड़ियां परसनैलिटीज ने वो मंच ते बैठणगियां, बाकी सारे संगत विच बैठणगे। ये प्रबंधक साहबानां दा बहुत मैं समझदा ये शलाघायोग उद्यम है कि असी धार्मिक आगुआं नूं जदों अज एक धर्म नाल संबंधित एक समागम हो रहा है, इंटरफेथ हो रहा है, तो उन्हां नूं ही असी उन्हां दा बनदा सन्मान अज दे रहे हाँ। सनातन मत, बुद्ध मत, जैन मत, ईसाईयत मत, इस्लाम मत, यहूदी, तकरीबन असी कोशिश की है कि जेड़े प्रमुख तौर पे इंडिया दे विच धर्म ने उन्हां दे आचार्य बुलाए जान। असी उन्हां तो ये नहीं पूछना कि गुरु नानक साहब का रूट की है, असी सिर्फ इन्नी गल पूछनी है कि उन्हां दी जर्नी, उन्हां दी टीचिंग, उन्हां दी यात्रा, उन्हां दी शिक्षावां तुसी किवें समझदे हो, तुसी उहदे बारे की कहना चाहुंदे हो, तुहाडा सतगुरु जी दे प्रति की अकीदा है, की सिदक है। 5-5 मिनट का समा है। ये 15 शख्सियतां जिहड़ियां ने उन्होंने अपने प्रवचन सुनाने हैं और इस समागम का जो एम है वो है कि यदि वीडियोग्राफी करके इहदे विचों एक डॉक्यूमेंटरी तैयार की जाए कि 550 साल बीतन तो बाद दूजे धर्मां दे विच सतगुरु जी का ये की ज्ञान है, सतगुरु जी के प्रति उन्हां दी की निष्ठा, की आस्था है। साडा तां वो धरती दे उत्ते तुरदा फिरदा रब है गुरु नानक, परमेश्वर का सरगुण रूप बन के गुरु नानक आए। सो अज एक हिस्टोरिकल समागम है, इसे करके इसनों आम भीड़ का हिस्सा नहीं बन दिता गया। सो जिन्हां कोल कार्ड नहीं भी है, आप जी कोशिश कर सकते हो अगर आप जी नूं उत्थे बैठन की थां मिल जाए, क्योंकि टोटल साडे कोले सिटिंग 300 है। पर मेरी हथ जोड़ के बेनती है 10 बजे तो बाद एंट्री नहीं होएगी, उत्थे टैलीफोन की वरतों की इजाज़त नहीं होएगी। ठीक 1 बजे समाप्ति हो जाएगी। और अज 15 वखरे वखरे धर्मां दे आचार्य मुखी जेड़े आगू ने वो पहला इत्थे बंगला साहब आके सतगुरु नूं नतमस्तक होणगे, फिर वो समागम का हिस्सा बनणगे। सो सिंह साहब जी नूं जी आयां नूं, जिहड़े अज उचेचे तौर पर साडे कोल आए ने। बड़े सारे साधु महात्मा धार्मिक शख्सियतां होर भी आईयां ने, पर वो इस इतिहासक इस डॉक्यूमेंटरी का हिस्सा बनणगे। मान सन्मान स्वागत सब दा
दो हथ जोड़ के किया जाएगा। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। नगर कीर्तन 13 अक्तूबर ਨੂੰ आरंभ होवेगा जो श्री ननकाना साहब जाना है। नगर कीर्तन के राही सोने की पालकी श्री करतारपुर साहब, सोने का चवर श्री ननकाना साहब भेटा किया जाना है। अज भी एक माता जी और एक उन्होंने धी सारी रात का सफ़र करके आए, सवेरे 4 बजे पहुँचे ने। 1 लाख रुपया उन्होंने इस सेवा दे विच आके दिता है। गल माया दी नहीं, गल उन्होंने चल के आउण दी है कि सारी रात सफ़र किया ते हुण वापस हो जा चुके ने। सच्चे पातशाह दीआं बख्शिशां लैण वास्ते अज सारा ही संसार ये मौलिया होया है, खिड़िया होया है कि असीं गुरु नानक साहब महाराज दीआं बख्शिशां लैणियां ने। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। दर्शन को लोचै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। ज्योत रूप हर आप, गुरु नानक का आयो। ताते अंगद पयो, तत स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तार, अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमृत छतर, गुर राम दियो। गुर रामदास दर्शन परस, कै मतरा अमृत बैण। मूरत पंच परमाण पुरख, गुर अर्जन पिको नैन। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी का सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शांद शाहू। जिस पास बैठया सोईया, सबना दा वेसाहू। सतनाम वाहिगुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ। को काहूँ को पाई। हर बिन तेरो को ना सहाई। काकी मात पिता सुत बनता। को काहूँ को पाई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧਾ ਧੀਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਤਰ ਆਇਆ ਤਤਰ ਗਸ਼ਤੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਧਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗਮਈ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ।
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਟਾਈਮ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੀਕਰ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਿਨ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸਨੇ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਇਸਤਰੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾ ਕਹਾ ਤੂੰ ਰੱਖਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋੜ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸੰਦ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੱਜਣ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੱਜਣ। ਸੱਜਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਜਿੱਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੰਗਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਬੈਠ, ਆਦਰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਜੀਵ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ, ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਓੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਜਮਦੂਤੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਿਓ ਜੀ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਜੀ। ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐ ਜਮਦੂਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬੌਲਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤੀਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਜੀ ਆਦਿਕ ਰਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੌਲਦ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪਤੀਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਈ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਏ ਜਮਦੂਤੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ। ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਬਣਤਾ ਔਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੈਸੇ ਰੜ ਮੈਂ ਸਗਾ ਭਰਾਤ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਵਾਪੀ ਇਹਨੂੰ ਖੜਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੈਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਨ ਤਰਨੀ ਅਰ ਸੰਪਤ ਸਗਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਧਰਨੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਧਨ ਧਰਨੀ ਔਰ ਸੰਪਤ ਸਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਭ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਅਪਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਧਰਤੀ ਔਰ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਵਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਧੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਸਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਆਦਿਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਛੂਟੇ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਚੱਲੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਡੇਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਦਲੀਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਝਟਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੀ ਕਰੋ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੀਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਝੂਟੇ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਚੱਲੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਾਂ ਤਾਹੇ ਲਪਟਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਤਾਹੇ ਲਪਟਾਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰੀ ਆ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਅਤਵਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੋਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੱਤਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ
ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨ ਵਡਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਲ ਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਦੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਲਮਕਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਉਹ ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਜਿਉ ਸੁਪਨ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।